ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਅਕਸਰ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। कुतुब का लाल है बाबा फरीद गंज शकल, कुतुब का लाल है हाँ, बाबा फरीद गंज शकल, तू बेमिसाल है बाबा फरीद गंज शकल, जी भर के आज मांग लो, जी भर के आज मांग लो, आहे सदका फरीद का, जी भर के आज मांग लो, सदका फरीद सदका फरीद का, जी भर के आज मांग लो, सदका फरीद का, जी भर के आज मांग लो, सदका फरीद सदका फरीद का, जी भर के आज मांग लो। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਫੀ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀਆਂ 14 ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 9 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਘਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਰੀਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਰੀਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। हुजूर सैयदना हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब इस दुनियाए फ़ानी में तशरीफ़ लाए, उन्हें एक अलकाब से नवाजा गया, उन्हें एक अलकाब अता हुआ, इलाहुल आलमीन की तरफ से उन्हें एक अलकाब दिया गया, वो था ज़ौजुल अंबिया। ज़ौजुल अंबिया का मतलब यानी नबूवत का सिलसिला, अंबिया का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद कोई अंबिया नहीं आना, पर हुजूर बाबा फ़रीद को इस अलकाब से नवाजा गया यानी अंबियाओं जैसा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का मकाम क्या है, जिनको ज़ौजुल अंबिया का लक़ब मिला यानी अंबियाओं जैसा। चुनाचे वो सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर वो बुज़ुर्ग हुए, सिलसिला चिश्तिया के वो बुज़ुर्ग हुए जिनकी खानका में ऐसे ऐसे दर्स दिए गए, ऐसी ऐसी तरबियत हो गई हुजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर से। लाखों लोग ने बैत हासिल करी और उनमें से जय्यद आलिम, जय्यद वली, जय्यद औलिया, जय्यद बुज़ुर्ग निकले आपकी खानका से। और उनमें अगर हम मिसाल दें, हुजूर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जैसे साबरी पैगाम आज पूरी दुनिया में, साबरी सिलसिला आज पूरी दुनिया में आम है, वो हुजूर सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का ही फैज़ है। दूसरी शाख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वो शाख भी हुजूर सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन से ही जुड़ती है। और आज निज़ामी सिलसिला इस पूरी दुनिया में निज़ामी खानकाएँ वो भी फैज़ हुजूर सरकार बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का ही है। और ऐसे बेशुमार औलिया इकराम, हज़रत सैयदना हंसवी रहमतुल्लाह अलैह जो एक पूरा सिलसिला अपना उधर ईरान इराक़ की तरफ चला गया, और ऐसे बेशुमार जय्यद आलिम उस खानका से निकले, उस अजीम शान खानका में तैयार किए गए। और आज पूरी दुनिया में चूक दर चूक
पूरी दुनिया में इन बुज़ुर्गान दीन का चप्पे चप्पे पे सिलसिला साबरिया, सिलसिला निज़ामिया, सिलसिला भीकिया, सिलसिला कुद्दूसिया, तमाम सिलासिल अगर जाकर टच होते हैं वो हज़रत सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का ही सदका और उनका ही फैज़ है कि उनके खानका से ऐसे जय्यद आलिम और बुज़ुर्ग निकले। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਬੋਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर इस दार फ़ानी में अभी तशरीफ़ भी नहीं लाए। अभी इस दुनिया में आप नहीं आए, ना ही इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए। आपकी वालदा मोहतरमा जब आप उनके शिकन में थे यानी उनके पेट में थे, आपकी वालदा मोहतरमा अपने पड़ोसी के एक बगीचे में से एक मर्तबा उनका इरादा हुआ कि कुछ फल तोड़ कर खा लूँ। ये उन्होंने सिर्फ़ अभी इरादा ही किया पर बिना इजाज़त के, वो पड़ोसी वहाँ मौजूद नहीं था। आपका इरादा हुआ कि बग़ैर इजाज़त के कोई नहीं है तो तोड़ कर खा लूँ। तो आप तोड़ने के लिए चल ही रही थी, चंद कदम ही बढ़ाए थे, फ़ौरन आपके पेट में बेपनाह दर्द हुआ, बेपनाह शदीद दर्द हुआ और आपने वो इरादा कैंसिल कर दिया। आप वहीं पर रुक गई और आपने अपने कदम पीछे हटा लिए और अपने घर पर आ गई। चुनाचे सिलसिला चलता रहा। हुजूर बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर की विलादत हुई। आपकी विलादत होने के बाद आप जब चंद साल के थे तो आपकी वालदा ने आपसे फ़रमाया, मसूद, आपका असली नाम मसूद था, फ़रीद आपको अलकाब मिला था, आपका जो रियल नेम था मसूद था। मसूद, तुम्हें मालूम है जब तुम मेरे शिकन में थे, मेरे पेट में थे, मैंने कभी भी हराम कुछ नहीं खाया। हुजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फ़रमाया, वालिदा मोहतरमा, एक मर्तबा आप जब पड़ोसी का फल तोड़ने के लिए उसकी बिना इजाज़त के खाने जा रही थी तो आपके पेट में जो दर्द हुआ था वो मैंने ही किया था ताकि आप वो फल भी ना खाएं। अगर आप वो उसकी बग़ैर इजाज़त के खाती तो वो जायज़ ना होता, इसलिए वो दर्द भी मैंने ही किया था। तो मकाम बाबा फ़रीद देखिए, अभी विलादत भी नहीं हुई, अभी माँ के शिकन में है और वहीं से करामत ज़ाहिर हो रही है। तो यह है मकाम बाबा फ़रीद, जो अभी विलादत से पहले करामत ज़ाहिर कर दे वो है वली। तो ये वली वो वली हैं जो इस दुनिया में आए और आने के बाद अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से वो औलिया इकराम नहीं बने। इनकी विलायत उस वादहू ला शरीक ने लोहे महफूज पर पहले ही लिख दी थी और ये करामतें जो ज़ाहिर कर दी, ये माँ के शिकन में ही करामतें ज़ाहिर शुरू हो जाती हैं। इनकी विलादत का कोई ठप्पा, कोई मोहर, कोई दुनिया में इबादत के बाद इनकी विलायत इनके ऊपर नाजिल नहीं होती, ये वादहू ला शरीक से ही आती हैं। तो ये हुजूर बाबा फ़रीद की वो करामत है जो आम नहीं है। वैसे तो बेशुमार करामतें हुजूर बाबा फ़रीद की आम हैं जो आप लोग महफ़िलों में और बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम से, अपने पीर व मुर्शिद से और जगह जगह पर सुनते हैं। पर चंद बातें मैं वो अर्ज़ करूँगा जो इतनी ज़्यादा आम नहीं हैं, जो चंद रिवायतें हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅਫਗਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਾਦਾ ਫਰਕ ਸ਼ਾਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਈਦ ਨੇ ਵਤਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਸੂਰ ਵਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ।
ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਲਕਬ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰੂਕੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਊਂਠਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆਪਕੇ ਬੋਰੋਂ में क्या है, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਨਮਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਮਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਕਰ ਪਾ ਲਏ ਜੋ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਪਾਏ, ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮਾਨਦ ਮਿੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਨੌਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਈਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵਜੀਹੁੱਦੀਨ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਖਵਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖਵਾਜਾ ਨਜੀਬੁੱਦੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲਾ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਲੀਆਏ ਹਿੰਦ ਆਫਤਾਬ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਾਬਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸੈयद ਮਕਦੂਮ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तू मेरा ढोल माही, मेरा ढोल माही, माही मेरा ढोल माही, हो मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा जमा
जमाने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा जमाने का सुल्तान गंजे शकर है। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ 571 ਹਿਜਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1173 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਠੇਵਾਲ, ਖੋਤੇਵਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਪਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਅੱਧੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਸ਼ਰਬਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਮੰਗਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मौदूद दा लाडला पीर चिश्ती, शकरगंज मसूद भरपूर है जी। खानदान विच चिश्त दे कामलियत, शहर फखर दा पटन मासूर है जी। बाइयां कुतबां विच है पीर कामिल, जी दी आज़ी ज़ुहद मंजूर है जी। शकरगंज ने आण मुकाम कीता, दुख दर्द पंजाब दा दूर है जी। पंजाब विच सूफियाना शायरी दा आगाज़ बाबा फरीदुद्दीन नाल होया। बाबा साहब का अव्वल मुकाम है। मियाँ मुहम्मद बख्श ने अपनी किताब सैफुल मलूक विच पंजाब के 22 शायरां दा जिक्र कीता है। उस विचों सब तो पहला बाबा साहब का जिक्र वो करते ने। वो कहते ने, अव्वल शेख फरीद शकरगंज, आरफ अहल विलायत, एक एक सुखन जुबान उदीदा, राबर राह हिदायत। बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन सांझे पंजाब के सांझे फकीर ने। ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਬਰ ਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਬਾਣੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। फरीदा काले मेहंदी कपड़े, काला मेहंदा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश, लोग कहें दरवेश। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਨਾਬ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਗੌਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਗਦਾਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਹਾਜੁਦੀਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕੋਤਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 12-13 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब तालिब इल्म थे, जब इल्म हासिल किया करते थे, इल्म नाफ़े आप पढ़ रहे थे। इल्म नाफ़े वो इल्म है जो तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा सबक है जो हर किसी के पढ़ना बस के बात नहीं। तो आप वो इल्म पढ़ा करते थे अपने उस्ताद मोहतरम से। बहरहाल आप बचपन से ही बड़ी कश्फ व करामात ज़ाहिर आपसे होने लगी थी और आपकी वालदा की जो तरबियत थी वो आपकी वालदा ने, आपके वालिद बचपन में ही जब आप छोटे थे तो इंतकाल फरमा गए थे, गुज़र गए थे। फिर आपकी तरबियत आपकी वालदा ने ऐसी की थी कि अगर
पीरी मुरीद बैत होना ज़रूरी ना होता, अगर आप बैत ना भी होते तो भी आप उस मंजिल पे फाइज थे कि आपको ज़रूरत नहीं थी। पर क्योंकि बैत होना, एक पीर ढूंढना, एक मुर्शद होना लाजिम है, ज़रूरी है सोहबत के लिए, खिलाफत के लिए और बेशुमार सिलसिले को फ़रोख्त के लिए, तो आप इस तलाश में कोतवाल से निकले और निकलने के बाद बगदाद शरीफ गए। और एक पीर की तलाश में आप जब सफ़र पर निकले तो आपकी बगदाद शरीफ में मुलाकात हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से हुई। आप उनकी खानकाह में भी कुछ दिन तशरीफ़ फरमाई और आप वहाँ से भी फिर मुल्तान आए। मुल्तान आने के बाद जब भी आपको कोई पीर नहीं मिला तो आप अजमेर शरीफ हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान वाली हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मुलाकात हुई और आपने अर्ज़ किया, हुजूर बंदा हाजिर है बैत के लिए, आप मुझे बैत कर लें, आप मुझे मुरीद कर लें। तो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया कि तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा दिल्ली महरौली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर अपना हिस्सा लो, बैत हासिल करो। चुनांचे ये बात सुनी आपने, अजमेर शरीफ से दिल्ली हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह में हाजिर हुए और हुजूर बाबा कुतुब से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे बैत कर लें। और हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बैत दी और उसके बाद अपनी खिलाफत से, बहुत तवील वाक़या है, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अपनी खिलाफत से नवाजा और रूहानी फैज़ान अता किया और अपना तमाम कुछ हुजूर बाबा फ़रीद को अता किया। और आपका इश्क हुजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का इश्क हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इस कदर था कि आपके विसाल के बाद भी आपकी गुफ्तगू रूहानी तौर पर हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से होती रही। आपके हुक्म से विसाल के बाद भी आप जो फरमाते आप बाबा फ़रीद उसे ज़रूर उस काम को अंजाम देते। आपके हुक्म पे ही बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर पाकपटन शरीफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपका मौजूदा मज़ार मुबारक है। ख्वाजा बख्तियार काकी ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਾਬਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਕਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਲਖੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਨੇ ਚਿੱਲਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਿੰਦੀਆ, ਫਰੀਦੀਆ ਤੇ ਵਾਬੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा जमाने का सुल्तान गंज शकर है मेरा ढोल माही। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਨਵਰਦੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਗਦਾਦ ਜੋ ਕਿ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਨਵਰਦੀਆ ਉਹ ਕਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਤੱਕ ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹਾ ਕਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਨੀਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 2 ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਔਰ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਨਵਰਦੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆਤ ਸ਼ੇਖ ਸਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਨਵਰਦੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਫਰੀਦ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਿਰੌਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਤਬ ਆਲਮ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈयद ਨੂਰੁद्दीन, ਸ਼ੇਖ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਅਬੁਲ ਮਵੀਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਫਰੁद्दीन, ख्वाजा महमूद ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੁਤਬ ਆਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ख्वाजा बख्तियार काकी नाल आप दे कई किस्से बड़े मकबूल ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला जो है बाकायदा चालू रहा, शुरू रहा और उनकी जो है सिलसिलों की जो है बरकतों से जो है उन्होंने जो है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अपना खलीफा अव्वल बनाया। बकौल उनके हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उनके कहने के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने जो है आगोश में लेकर इनको अपना मुरीद बनाकर और यहाँ की खिदमत का जो है मौका दिया और बाकायदा उनको जो है लाहौर के लिए रवाना किया, पाकपटन के लिए। तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सौ जाल से वारी है, जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने तुम्हें देखा, सौ जाल से। सबसे बड़ी कैफियत ये रही है इन बुज़ुर्गों की, मैं आपको क्या बात बताऊं, जिसके ऊपर यूं करके नज़र डाली उसको वली बना दिया। उसके अंदर वो कैफियत पैदा कर दी, वो चीज़ पैदा कर दी जो उसके अंदर नहीं थी, और वो फिर उस कैफियत के अंदर दुनिया को भूल के उसकी तरफ लग गया। वो समझ गई ना मेरी बात आप? वही हाल बाबा साहब के साथ में रहा। बाबा साहब का मुरीद करा, सब कुछ करा, सारी चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें करी उनके साथ में, सब कर जब उनके ऊपर नज़र पड़ी तो उन्होंने दुनिया को ख़त्म करके सिर्फ उसकी नज़र में रख गई। बाबा साहब महरौली च चिल्ला कशी कर दे आपनो ख्वाजा साहब ने रोशन शमा बनाया, यानी कि हुण लोग आप तो फैज़ हासिल करन लगे सन। 2 वार ख्वाजा साहब दी खिदमत विच आप हाजिर हुंदे। जिथे आराधना की ना उत्थे माई साहब का दरबार है ना, जिथे पिछले बन्ने ख्वाजा साहब दे इधर नूं आई है ना, हाँ शाही मस्जिद जी शाहजहान ने मस्जिद बनाई दी, ਉਹਦੇ इधर ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਗਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਚੱਲੇ ਦੇ, ਆ ਬੀਬੀ ਚਮੇਲੀ ਜੀ, ख्वाजा ਚਮੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਨੇ ਖਿਲਾਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਰਹੇ ਆ 12 ਸਾਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆ ਵੇਚਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਪੱਟੀ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਥੱਲੜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਝਿੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲਟਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਬੜਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਂਜੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਏ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਕਰੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਇਓ, ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਦੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਦੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਦੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਲੰਗਰ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਲਤਮਸ਼ ਕੁਤਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਪੁੱਜੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਤਬ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਨਾਗੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਗਾ ਪਵਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1215 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 1215 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੋਕਲਹਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬੇਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗਾਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 1.25 ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਕੂਰ ਤੋਂ ਕੋਟੀਸੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਵਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਬਰ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੋਦੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁੱਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਜੋ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੱਕੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਲਿਬੜੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਪਛਾਤਾਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਮੋਕਲਹਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਮੋਕਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਸਬਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਕਲਹਰ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਮਸੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਪਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮੋਕਲਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਆਪਣੀ ਪਾਕਪਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ 11ਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਪੱਤਲ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਪਟਨ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਦਾਯੂਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ 1266 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਕਾਲਿਫ ਵੀ 5 ਮੁਹਰਮ ਹਿਜਰੀ 664 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1266 ਈਸਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ, ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਓ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਾ ਮੇਰਾ ਊਂਚਾ